హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నవీన్ అఫీషియల్. రామ రామ రఘురామ అని పాడుతున్న హనుమా. వీడియో మొత్తం దీక్ష డైలీ రొటీన్ అనమాట. ఇప్పుడైతే మాత్రం 39th డే, 41 డే దీక్ష ఆఫ్ 39th డే. ఈరోజు నేను మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా ఏం చేస్తాం అవి మొత్తం చూపిస్తాను. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. దీంట్లో ఏమేమి చదువుతాము, రోజు హనుమాన్ దీక్ష ఎలా చేయాలనేది మొన్న ఇన్స్టాగ్రామ్లో వీడియో అప్లోడ్ చేశాను. అప్పుడు చాలా మంది కామెంట్ చేశారు. ఆ కామెంట్ కూడా చూపిస్తాను. అన్న డైలీ ఎలా చేయాలి హనుమాన్ దీక్ష, మళ్ళీ ఎప్పుడు లెగవాలి, ఎప్పుడు బట్టలు ఎక్కడ కొనుక్కోవాలి, మాల ఎప్పుడు వేసుకోవాలి, ఆ ఐడియా క్వశ్చన్స్ మొత్తానికి నేను ఈ దాంట్లో ఆన్సర్ చెప్పేస్తాను. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఈరోజు అయితే నా స్వామివారికి ఈరోజు అయితే మాత్రం కూరగాయల పూజ అన్నమాట. ఇక్కడ కూరగాయలు ఉన్నాయి. ఇక్కడేమో మళ్ళీ మా అమ్మ మొత్తం కడిగేసి అక్కడ పెట్టారు దీపారాజన పైదలు మొత్తం. ఇంకా అక్కడే మొత్తం కర్పూరం బిల్లలు మొత్తం అక్కడ బాక్స్లో పెట్టి అక్కడ పెట్టినాను అనమాట. ఇదైతే ఒక చిన్న డెకరేషన్ చేసుకున్నాను స్టార్టింగ్ నుండి. మన షార్ట్ వీడియో చూస్తున్నారు కదా, దాంట్లో మాత్రం అన్ని వీడియోస్ వస్తున్నాయి. ఆంజనేయ స్వామి వారికి కూరగాయల అలంకరణ అయితే అయిపోయింది. మెల్లో దొండకాయలు అండ్ నిమ్మకాయలు, పైన తులసాకు, మందార పువ్వు. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. అగజానన ఆనన పద్మార్గం గజానన మహర్నిశం అనేకదంతం భక్తానాం ఏకదంతముపాస్మహే. గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వరః, గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఫస్ట్గా నేను హనుమాన్ చాలీసా చదువుతాను. శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజ మును ముకుర సుధారి వరనౌ రఘువర విమలయస జోదాయక ఫలచారి బుద్ధిన తను జానికే సునిలో పవన్ కుమార బల బుద్ధి విద్యాదేహు హరౌ కైలేష్ వికార్. జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర జయ కపీశతి లోక ఉజాగర రామదూత అతులిత బలరామ అంజని పుత్ర పవన సుతనామ మహావీర విక్రమ బజరంగి కుమతి నివార సుమతి కేసంగి కంచన వరణ విరాజ సువేష కానన కుండల కుంచిత కేశ हाद वज्रो ध्वजा विराजे कांदे मूंद जनेऊ चादि शंकर शुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज कर वेको आतर प्रभु चरित्र सुनि वेको रसिया राम लक्ष्मण सीता मन बस्य सूक्ष्म रूपधरि सियैदि काव विकट रूपधरि लंक जरावा भीम रूपधरि असुर संहारे रामचंद्र के काल संवारे राय सजीवन लखन जियाय श्री रघुवीर हरिकुल राय रघुपति किन्हि बहुत बड़ाई कहा भरत समतम प्रिय भाई साहस वदन तुम्हारा ऐसा गावे ऐसा गई श्रीपति कंठला गावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीष नारद सरद सहित ईश यम कुबेर दिग पाल जयते कवि कोविद कही कहाते तुम उपकार सुग्रीव की राम मिलाय राजपद दिन तुम्हारो मंत्र विभीषण मान लंकेश्वर भय सब जग जान युग शास्त्र योजन परबानु लीलियो ताहि मधुर फल जान प्रभु मुद्रिक मेल मुखमाय जलित लांगिग यचरजनाय दुर्गम काज जगत के जेता सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेत राम दुलारे तुम्हारा कवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुखला है तुम्हारे शरण तुम्हारा शुको का कोडरन आपन तेज संहारो आपै तीनों लोक आंगते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं हवे महावीर जब नाम सुनामे नासै रोग हर्ष पीर जपत निरंतर हनुमत वीर संकट से अनुमान चुरावे मन क्रम वचन ध्यान चुरावे सब राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तम साज और मनोरथ जोई कोइला आवे ताशोमित जीवन फल पावे चारिक प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उज्जाला साधु संत के तुम्हारा कवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि तव निधि के दाता अश्वर दिन हा जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पास साधत तुम्हारे पति के दास तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत कल रघुपति पुर जाए जिहाज मार भक्त कहाय और देवता चितन धराई हनुमत से सर्व सुख कराई संकट हाथे मिटे सब बेर जय सुमेर हनुमत बलवीर जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई यह शतवार पाठ कर जोई छूटई बंदी महजुक होय सिद्धि साकी गौरीश तुलसीदास सदा रिचेर कीजय नदर हृदय महंडे पवन तनय संकटहरण मंगल मारुति रूप राम लक्ष्मण सीता से हृदय बस रूप जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम. हनुमान चालीसा చదివినాక హనుమాన్ 108 అష్టోత్తరాలు చదువుతాను. ओम आंजनेयाय नमः ओम महावीराय नमः ओम हनुमते नमः ओम मारुतात्मजाय नमः ओम तत्त्वज्ञ प्रदाय नमः ओम सीतादेवी मुद्र प्रदाय नमः ओम अशोकवनि कालक्षेत्रे नमः ओम सर्वमाय वंजनाय नमः ओम सर्वबंध विमोक्ते नमः ओम रक्षोविनाशकाराय नमः ओम परविद्या परिहाराय नमः ओम परसौरि विनाशनाय नमः ओम परमंत्र निराकर्ते नमः ओम परयंत्र प्रणेतकाय नमः ओम सर्वग्रह विनाशने नमः ओम भीमसेन सायुक्ते नमः ओम सर्वदुःखहराय नमः ओम सर्वलोकचारिणे नमः ओम मनोजवाय नमः ओम परिजय तमुष्टाय नमः ओम सर्वमंत्र स्वरूपवते नमः ओम सर्वतंत्र स्वरूपिणे नमः ओम सर्व
ఓం స్వరయంత్రాత్మికాయ నమః ఓం కపీశ్వరాయ నమః మహాకాయాయ నమః ఓం సర్వరోగహరాయ నమః ఓం ప్రభువే నమః ఓం బలసిద్ధికరాయ నమః ఓం సర్వవిద్యా సంపదకాయ నమః ఓం కపిశనాకాయ నమః ఓం భవిష్యత్తురాయనాయ నమః ఓం కుమార బ్రహ్మచార్యాయ నమః ఓం రత్నకుల దీప్తిమతే నమః ఓం సంతద్వార సన్నతాలంబాయ నమః ఓం మానసికోదరాయ నమః ఓం గంధర్వ విద్యాతత్వజ్ఞాయ నమః ఓం మహాబల పరాక్రమాయ నమః ఓం కరగ్రహ విమోచన నమః ఓం శుక్లమద విమోచకాయ నమః ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః ఓం రామదూతాయ నమః ఓం భద్రతాయ నమః ఓం మానరాయ నమః ఓం కేసరీసుతాయ నమః ఓం సీతాకోక నివారకాయ నమః ఓం అంజనాగర్భ సంభూతాయ నమః ఓం బాలక సజుశాసనాయ నమః ఓం విభీషణపీఠకరాయ నమః ओम दशकिल कुलंतकाय नमः ओम लक्ष्मण प्राणदाते नमः ओम वज्रकायाय नमः ओम महाद्युते नमः ओम चिरंजीविने नमः ओम रामभक्ताय नमः ओम दैत्यकार विभूताय नमः ओम अक्षहंत्रे नमः ओम कांचनांबाय नमः ओम पंचभक्ताय नमः ओम महातपसे नमः ओम लंकिनी भंजनाय नमः ओम श्रीमते नमः ओम सिमिक प्राणभंजनाय नमः ओम गंधमादन शैलस्थाय नमः ओम लंकापुर विधाकाय नमः ओम सुग्रीवसिताय नमः ओम धीराय नमः ओम सूराय नमः ओम दैत्यकुलंतकाय नमः ओम सुरुचिताय नमः ओम महातेजसे नमः ओम रामचूडामणि प्रदाय नमः ओम कामरूपिणे नमः ओम पिंगलाक्षकाय नमः ओम भारतीमैना पूजिताय नमः ओम कमलीकृत मार्तंड मंडलाय नमः ओम सुंदराय नमः पुणे श्रीराम नाम श्लोक చదువుతాను శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామ నామవరాననే. ఇప్పుడైతే నేను స్వామివారి నామాలు చెప్తాను. అందరి స్వాములు जय बोलो गणेश महाराज की जय, जय बोलो गणेश महाराज की जय, जय बोलो गणेश महाराज की जय। श्री प्रसन्नांजनेय स्वामी की जय, श्री प्रसन्नांजनेय स्वामी की जय, श्री प्रसन्नांजनेय स्वामी की जय, श्री पंचमुखांजनेय स्वामी की जय, श्री पंचमुखांजनेय स्वामी की जय, श्री पंचमुखांजनेय स्वामी की जय, श्री वीरांजनेय स्वामी की जय, श्री वीरांजनेय स्वामी की जय, श्री वीरांजनेय स्वामी की जय, श्री तेनंकम्म तल्ली की जय, अम्मल कन्न अम्मलकु जय, आदिपराशक्ति की जय, श्री विजयवाడ कनकదుర్గమ్మ తల్లి की जय, काटंकम्म तल्ली की जय, तेनंकम्म तल्ली की जय, पोलेरమ్మ तल्ली की जय, यालమ్మ तल्ली की जय, गंगమ్మ తల్లి की जय, पेरंटालమ్మ తల్లి की जय, तलुकुलమ్మ తల్లి की जय, సమ్మక్క సారలమ్మ తల్లి की जय। ओम श्री त्रिकोटेश्वर स्वामी की जय, पातकोटे स्वामी की जय, पापिमोचन स्वामी की जय, श्री निदानपति लक्ष्मणवार तल्ली की जय। ओम श्री वेंकटेश्वर स्वामी की जय, अलवेल मंगమ్మ तल्ली की जय, ओम श्री लक्ष्मी तल्ली की जय, अनवरम श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, अडिगोपल निदानपति लक्ष्मणवार तल्ली की जय, पेदगंजपुल श्री लक्ष्मी तिरुपतమ్మ गोपाल स्वामी तल्ली की जय, रामయ్య తండ్రి సీతమ్మ తల్లి లక్ష్మణ స్వామి ఆంజనేయ స్వామి की जय, వారపల్లి అరచంద్ర స్వరూపిణి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి की जय, ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద 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 గోవింద। జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్। ఇప్పుడు నేను సాంగ్స్ పాడటం స్టార్ట్ చేస్తాను. కౌసల్య సుప్రజ జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్ శ్రీ కూడా కౌసల్య సుప్రజ రామచంద్ర సీతా మనోహర రఘుకులేంద్ర దీన దయాలు పరిపూర్ణ కృపాలో, దీన దయాలు పరిపూర్ణ కృపాలో, జై భక్త వత్సల త్రిభువన పాల, జై భక్త వత్సల త్రిభువన పాల। భజన చేద్దాము ఓ గణపతి దేవా, భజన చేద్దాము ఓ గణపతి దేవా, ఏకదంత స్వామి పార్వతి పుత్ర, ఏకదంత స్వామి పార్వతి పుత్ర, పరనివాస శ్రీ షణ్ముఖనాథ, పరనివాస శ్రీ షణ్ముఖనాథ, శంభో శంకర హర మురుగా, శంభో శంకర హర మురుగా। కౌసల్య సుప్రజ రామచంద్ర సీతా మనోహర రఘుకులేంద్ర, విజయవాడలో శ్రీ కనకదుర్గవే, విజయవాడలో శ్రీ కనకదుర్గవే, మంజుల భాషిని జై భవాని, మంజుల భాషిని జై భవాని। నందనందన హే నమనిత చోళ, నందనందన హే నమనిత చోళ, పాండురంగ రావ వామన రూప, పాండురంగ రావ వామన రూప। కౌసల్య సుప్రజ రామచంద్ర సీతా మనోహర రఘుకులేంద్ర, అంజని పుత్ర శ్రీ ఆంజనేయ, అంజని పుత్ర శ్రీ ఆంజనేయ, శ్రీరామదూత ఓ హనుమంత, శ్రీరామదూత ఓ హనుమంత। సద్గురునాథ ఓ యోగి రాజా, సద్గురునాథ ఓ యోగి రాజా, శ్రీనివాస రావ సాయినాథ, శ్రీనివాస రావ సాయినాథ। కౌసల్య సుప్రజ రామచంద్ర సీతా మనోహర రఘుకులేంద్ర, ఏడు కొండల శ్రీ వెంకటరమణ, ఏడు కొండల శ్రీ వెంకటరమణ, గోవింద రావ శ్రీనివాస, గోవింద రావ శ్రీనివాస। శబరివాస ఓ శ్రీమణికంఠ, శబరివాస ఓ శ్రీమణికంఠ, స్వామియే శరణము శరణమయ్యప్ప, స్వామియే శరణము శరణమయ్యప్ప।
కౌసల్య సుప్రజ రామచంద్ర సీతా మనోహర రఘుకులేంద్ర. ఇప్పుడు మనం పాడే సాంగ్ రఘుకుల తిలకారారా. రఘుకుల తిలకారారా నిన్నెతే ముద్దులాడరా కోసల రామారారా కౌసల్య రామారారా. నుదుటున కస్తూరి తిలకం చిరునవ్వులు చిందే అదరం. నుదుటున కస్తూరి తిలకం చిరునవ్వులు చిందే అదరం. మల్లెలు మాలలు గట్టి నీ మెడలో వేషధరారా. మల్లెలు మాలలు గట్టి నీ మెడలో వేషధరారా. రఘుకుల తిలకారారా నిన్నెతే ముద్దులాడరా కోసల రామారారా కౌసల్య రామారారా. కోసల రామారారా కౌసల్య రామారారా. వెండి గిన్నెలో పాలు అవి నీకై ముంచితిరారా. వెండి గిన్నెలో పాలు అవి నీకై ముంచితిరారా. అల్లరి చేయగమాని నువ్వు ఆరగించగలరా. అల్లరి చేయగమాని నువ్వు ఆరగించగి పోరా. రఘుకుల తిలకారారా నిన్నెతే ముద్దులాడరా కోసల రామారారా కౌసల్య రామారారా. బుగ్గన చుక్క పెట్టే నీ కనులకు కాటుక పెట్టే. బుగ్గన చుక్క పెట్టే నీ కనులకు కాటుక పెట్టే. మా మనసును మాలగా చేసి నీ మెడలో వేషధరారా. మా మనసును మాలగా చేసి నీ మెడలో వేషధరారా. రఘుకుల తిలకారారా నిన్నెతే ముద్దులాడరా కోసల రామారారా కౌసల్య రామారారా. కోసల రామారారా కౌసల్య రామారారా. అచ్యుతం కేశవం రామనారాయణం కృష్ణ దామోదరం వాసుదేవం భజే. హరే రామ్ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. జై శ్రీరామ్. స్వామి ఈరోజు 39th డే, రేపు 40, తర్వాత 41. ఈరోజు శనివారం, సండే రేపు, తర్వాత సోమవారం మా ఇరుముడి, మంగళవారం జయంతి, హనుమాన్ జయంతి. ఇంకా 2 days మాత్రం భజన చేస్తాం. మొత్తం స్వామివారిని 2 daysలో అయిపోయినాక సిద్ధం చేస్తాం. ఈ రోజులు చేసుకుంటూ ఉంటాం. పొద్దున సాయంత్రం మొత్తం పూజలు చేస్తూ ఉంటాం, భజన చేస్తూ ఉంటాం. ఒక్కసారిగా 41 days అక్కడ చాలా బాధగా ఉంది. ఒక మెమోరీస్ లాగా స్వామివారి మెమోరీస్. మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం ఎప్పుడైనా కుదిరినప్పుడు. జయ హనుమాన్ జయ హనుమాన్ జయ జయ హనుమాన్ జయ హనుమాన్ జయ హనుమాన్ జయ హనుమాన్ జయ జయ హనుమాన్ జయ హనుమాన్. అంజని పుత్ర జయ హనుమాన్ అతి బలవంత జయ హనుమాన్. వాయుకుమార జయ హనుమాన్ వానర వీర జయ హనుమాన్. జయ హనుమాన్ జయ హనుమాన్ జయ జయ హనుమాన్ జయ హనుమాన్ జయ హనుమాన్ జయ హనుమాన్ జయ జయ హనుమాన్ జయ హనుమాన్. కేసరి నందన జయ హనుమాన్ కలిగన భంజన జయ హనుమాన్. సంజీవదాత జయ హనుమాన్ సకల ప్రదాత జయ హనుమాన్. జయ హనుమాన్ జయ హనుమాన్ జయ జయ హనుమాన్ జయ హనుమాన్ జయ హనుమాన్ జయ హనుమాన్ జయ జయ హనుమాన్ జయ హనుమాన్. రామ భక్త జయ హనుమాన్ శ్రీరామ దూత జయ హనుమాన్. హనుమాన్ జయ హనుమాన్ జయ జయ హనుమాన్ జయ హనుమాన్ జయ హనుమాన్ జయ హనుమాన్ జయ జయ హనుమాన్ జయ హనుమాన్. మంగళ మారుతి జయ హనుమాన్ మహానుభావ జయ హనుమాన్. జయ హనుమాన్ జయ హనుమాన్ జయ జయ హనుమాన్ జయ హనుమాన్ జయ హనుమాన్ జయ హనుమాన్ జయ జయ హనుమాన్ జయ హనుమాన్. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే.
కృష్ణ కృష్ణ హరి 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 రామ 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 హరి 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 కృష్ణ 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 హరి 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 రామ 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 హరి 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 కృష్ణ 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 హరి 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 రామ 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 హరి హరి కృష్ణ 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 హరి 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 రామ 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 హరి 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 కృష్ణ 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 హరి హరి. ఇంకా కొన్ని పాటలు పాడతాం. పక్కన సాంగ్ పెట్టారు అమ్మవారి గుడి దగ్గర, మళ్ళీ అది పాడి వినపడితే కాపరేట్ పడింది, అందుకే నేను మొత్తం మ్యూట్లో పెడుతున్నాను అనమాట. ఫైనల్లీ నా 39th డే పూజ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట. ఇది అనమాట నా డెకరేషన్. చూశారు కదా, వరుసగా మొక్కజొన్నలు, మునక్కాయలు, టమాటాలు, నిమ్మకాయలు, దొండకాయలు, అలాగే పైన తులసాకు పెట్టేసాం. చుట్టూరు కింద బంగాళదుంపలు పెట్టి అక్కడక్కడ టమాటాలు పెట్టి ఇలా డెకరేషన్ చేసామన్నమాట. నా డెకరేషన్ ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి. పొంగలి, స్వామివారికి వడపప్పు, పానకం, మామిడి పండు పలహారంగా ఇవన్నీ పెట్టాం. నేను ఈ పీఠకం దగ్గర పూజ చేస్తుంటే మా అమ్మ మా దేవుడి గుట్లో కూడా స్వామివారికి ఈరోజు శనివారం కాబట్టి వెంకటేశ్వర స్వామికి, లక్ష్మీ తల్లికి అభిషేకం చేయిస్తుంది. దేవుడి గుట్లో వెంకటేశ్వర స్వామి, లక్ష్మీ తల్లి మధ్యలో అలా మిడిల్ పాయింట్లో పెట్టేసి స్వామివారికి నీట్గా అలంకరణ చేసామన్నమాట. మేము డైలీ నిత్యం పూజ చేసుకుంటూ ఉండిద్ది అమ్మ. మొత్తం చుట్టూరు గాజులు అమ్మవారికి. ఇదన్నమాట మా దేవుడి గుడి. కింద బెల్లం కుంది, మళ్ళీ అలాగే పిండి దీపాలు, అలా కొబ్బరికాయలో కూడా పూజ చేసింది. ఇంకా పైన అయితే ఇలా స్వామివారి పటాలు. ఈ రోజు అయితే మా ఫ్రెండ్స్ స్వామి వాళ్ళ ఇంట్లో మాత్రం ఈరోజు భజన అండ్ అలాగే సర్ది కూడా. మా స్వాములంతా కలిసి మా ఫ్రెండ్స్ స్వామి వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళి భజన చేసి సర్ది స్వీకరించి అయితే ఇంటికి అయితే వచ్చేస్తాం. లేకపోతే రోజు డైలీ రొటీన్ అనమాట. డైలీ రొటీన్ అయితే మాత్రం ఇంట్లో భజన లేనప్పుడు ఇంట్లోనే అమ్మ ప్రిపేర్ చేస్తుంది సర్ది, ఇంట్లోనే తింటాము. భిక్ష కూడా ప్రిపేర్ చేస్తుంది. అండ్ ఒక్కసారి భజనలో ఉన్నప్పుడు అయితే మాత్రం స్వాములంతా కలిసి భజనకి వెళ్ళి అక్కడే సర్ది స్వీకరించి అండ్ అలాగే భిక్ష స్వీకరించి అయితే మాత్రం ఇంటికి అయితే వచ్చేస్తాం అనమాట. ఎక్కినాడు పల్లకి, ఎక్కినాడు పల్లకి, ఎక్కినాడు పల్లకి, ఎక్కినాడు పల్లకి, ఎక్కినాడు పల్లకి, పల్లకి. మధ్యాహ్నం పూట సర్ది చేసేసి ఇంక మా ఇంటికైతే వచ్చేసాం. ఇప్పుడు నైట్ పూట కూడా భజన ఉందన్నమాట. ఇంకో ఫ్రెండ్స్ ఫామ్ వాళ్ళ ఇంట్లో నైట్ పూట భజన అండ్ అలాగే భిక్ష. మధ్యాహ్నం సర్ది అంటారు, సాయంత్రం పూట దాన్ని భిక్ష అంటారు. ఈరోజు మాత్రం నైట్ కూడా ఇంట్లో పేటకం దగ్గర పూజ చేసుకొని మా స్వాములందరం కలిసి ఆ భజనకు కూడా వెళ్తాము. అది కూడా వీడియో క్లిప్ పెడతాను, చూసేయండి. అంటే ఇది ఒక డైలీ రొటీన్ అనమాట. చాలా మందికి కన్ఫ్యూజ్లో ఉంటారు, అసలు ఏం చేస్తారు ఈ స్వాములు అని. ఫస్ట్ నుంచి స్టార్టింగ్ దాకా నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక వీడియో పెట్టాను. ఆ వీడియోకి చాలా మంది కామెంట్ చేశారు, అన్న మాల ప్రాసెస్ చెప్పండి, మాల ప్రాసెస్లో ఎప్పుడు వేస్తారు, దీక్ష అసలు ఎలా చేస్తారు అని చాలా చెప్పారు. అవి మొత్తం చెప్పాను. నైట్ పూట మా పేటకం దగ్గర పూజ చేసుకుని మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి అయితే వెళ్ళిపోయాం భజనకి. రాసిపైన పీటలే వేసినాం. ఆంజనేయ స్వామి రవ్వల పందెలలోకి. దిగు 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 నాగా దగన్న దిగా. నేను
ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక షార్ట్ వీడియో అప్లోడ్ చేశాను. దానికి చాలామంది కన్ఫ్యూజ్గా చాలామంది కామెంట్ చేశారు. స్వామి మాల ఎప్పుడు వేసుకోవాలి, మాల ఎలా వేసుకోవాలి, మాల ప్రాసెస్ చెప్పండి బ్రో, మాల బట్టలు ఎక్కడ ధరించాలి, ఎక్కడ వేసుకోవాలి, మాల ఏ టెంపుల్లో వేసుకోవాలి, చాలామంది చాలా కన్ఫ్యూజన్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు. మంచి క్వశ్చన్సే. ప్రతిసారి వేసుకునే వాళ్ళకైతే మాల ప్రాసెస్ తెలుస్తుంది, అంటే కొత్తగా వేసుకునే వాళ్ళకి మాత్రం తెలియదు. ఇప్పుడు నాకు ఏ వీడియోకి కామెంట్స్ వచ్చినా చూపిస్తాను. నాకైతే మాత్రం ఈ వీడియోకి చాలా మంది కన్ఫ్యూజన్గా కామెంట్ చేశారు. ఫస్ట్ గణేష్ అంట ఇన్స్టాగ్రామ్లో కామెంట్ చేశారు, అన్న హనుమాన్ మాల ఏ మంత్లో వేయాలి అని. హనుమంతుడి మాల అయితే మాత్రం కార్తీక మాసంలో చాలామంది వేసుకుంటారు. అప్పుడు కుదిరని వాళ్ళు హనుమాన్ మాల మేలో జయంతి ఉంటుంది, హనుమాన్ జయంతి, అప్పుడైనా హనుమాన్ జయంతికి మాల వేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఇంకొకరు కూడా క్వశ్చన్ అదే అడిగారు, శ్రీహరి అంట, స్వామి ఈ మాల ఎప్పుడు వేసుకోవాలి చెప్పండి ప్లీజ్ అని. వాళ్ళకి సేమ్ ఆన్సర్, ఎప్పుడైనా వేసుకోవచ్చు, కార్తీక మాసంలో వేసుకోవచ్చు, కుదిరిన వాళ్ళు జయంతికి వేసుకోవచ్చు. మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ అంట, వాళ్ళు కూడా ఇదే కామెంట్ చేశారు, బ్రో హనుమాన్ మాల ఏ మంత్లో వేయాలి అని. బ్రో హనుమాన్ మాల నేనైతే హనుమాన్ జయంతికి వేసుకుంటాను, కొంతమంది అయితే కార్తీక మాసంలో వేసుకుంటారు. ఇప్పటికే 3-4 వచ్చారు కదా హనుమాన్ మాల ఏ మంత్లో వేయాలని. కొంతమంది కార్తీక మాసంలో వేసుకుంటారు, కొంతమంది జయంతికి వేసుకుంటారు. హనుమాన్ మాల దీంట్లో మాత్రం హనుమాన్ ఎంత శక్తివంతుడు అని ఇక్కడ చాలామంది కామెంట్ చేశారు. నాకు జరిగిన సంఘటన చాలామంది జరిగిందంట. పవర్ ఆఫ్ సనాతన ధర్మం అండ్ పవర్ ఆఫ్ బజరంగ బలి కామెంట్ చేశారు. నేను పెట్టిన వీడియోకి ఒక బ్రో కామెంట్ చేశారు, బ్రో నీకు స్వామి అనుగ్రహం ఉంది, జై రామభక్త హనుమాన్కి జై. అగస్టిన్ అంట నంబూరి మంచి కామెంట్ చేశారు, బ్రో నేను శివమాల వేశాను 2025లో అండ్ మా ఊర్లో అందరు క్రిస్టియన్, మై మామ్ కూడా అందరూ, కానీ నేను ఒక్కడనే హిందూ బ్రో, జై శ్రీరామ్ హర హర మహాదేవ్. ఇంట్లో వాళ్ళు క్రిస్టియన్స్ అంట, ఆయన ఈ స్వామి కూడా క్రిస్టియన్ అయినా కూడా శివుడి మీద భక్తితో శివుని మాల వేశారంట. గ్రేట్ బ్రో. వంశీ గుర్రాల అంట, ఎక్కడ స్వామివారి టెంపుల్ ఉందంట కామెంట్ చేశారు. జై సీతారాం. తెలంగాణ రాష్ట్రం సిద్దిపేట జిల్లాలో స్వామివారు స్వయంగా మనిషి అవతారంలో శ్రీ సమర్థ స్వామి సద్గురుగా అవతరించారు. నేను నా చిన్నప్పటి నుండి నమ్ముతున్నాను అన్న. మీరు ఒక్కసారి గూగుల్లో అయినా లేదా యూట్యూబ్లో అయినా శ్రీ సమర్థ స్వామి సద్గురు అని సెర్చ్ చేసి చూడండి, మీకు పూర్తిగా విషయాలు తెలుస్తాయి. మన జీవితంలో ఒక్కసారి అయినా ఆ స్వామివారిని దర్శించుకోవాలి. మీరు తప్పకుండా ఈయన మెసేజ్ చూస్తారని స్వామిగా స్వామివారి గురించి కనుక్కొని ఆయనకు దర్శనం చేసుకుంటారని మనసారా నమ్ముతున్నాను. జై శ్రీరామ్, జై హనుమాన్, జై జై సమర్థ స్వామి సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్కి జై. సమర్థ స్వామి సద్గురు సాయినాథ్. కుదిరినప్పుడు ఖచ్చితంగా స్వామివారి టెంపుల్ అయితే ఖచ్చితంగా దర్శించుకుంటాను బ్రో, నువ్వు చెప్పినట్టే. సేమ్ స్టోరీ బ్రో, కానీ నాకు టంగ్ తెగింది, అప్పుడు ఆయనే బ్రతికించారు. ఆ స్వామికి అంట నేలకు తెగిందంట, నేలకు తెగినా కూడా స్వామివారు ఏదో సీరియస్గా ఉందంట ఆ స్వామికి. అప్పుడు హనుమంతుడే కోరుకుంటే హనుమంతుడు బతికించారంట, పునర్జన్మని ఇచ్చారంట నాలాగా. ప్రతి ఒక్కళ్ళ వీడియో నేను అప్లోడ్ చేసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు చాలామందికి చేరింది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ అని కామెంట్ చేశారు. నెట్ స్లోగా ఉంది. ఎక్కడ స్వామి మీరు ఇరుముడు చెల్లించుకునేదని కామెంట్ చేశారు. మేమైతే సింగరకొండలో ఇరుముడు చెల్లించుకుంటాం. అంజన్న స్వామిని దర్శించుకుంటే నమ్ముకుంటే ఏదైనా జరుగుతుంది. జై శ్రీరామ్. కరెక్టే, 100కి 100%. జై శ్రీరామ్. ఒక బ్రో కామెంట్ చేశారు, మనీ అంట ఆవన్లా. జై శ్రీరామ్. సేమ్ బ్రదర్, 8 years నుంచి వేస్తున్నా, నేను కూడా ప్రాణం ఉన్నంత వరకు వెయ్యాలి అనుకున్నా. సెకండ్ వేవ్ కరోనా డెత్ పొజిషన్ వెళ్ళా, అప్పుడు కూడా వచ్చి 11 days వేశాను. నా ప్రాణం ఆయనదే. జై హనుమాన్. కరెక్టే. స్వామివారిని బతికించారంట. స్వామివారు ఈ స్వామిని బతికించారంట. అందుకే అప్పటి నుండి అనుకున్నారంట, స్వామివారిని నేను పునర్జన్మనిచ్చాడు కాబట్టి నన్ను కాపాడాడు కాబట్టి నేను స్వామివారికి బతుకున్నాను. 365 daysలో 41 days ఖచ్చితంగా స్వామికి కేటాయించలేమా? ప్రతి ఒక్కరు కేటాయించు నిజంగా. ఇప్పుడు మాల వేసుకోలేని వాళ్ళు కూడా ఉంటే ఎవరైనా కుదిరినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎట్టొకట్ట వేసుకోండి. చాలా అంటే చాలా పవర్ఫుల్. మాల వేసుకున్నప్పుడు అంత పీస్ఫుల్ మీకు ఎక్కడ దొరకదు కూడా. ఆ 41 days భజనలు పూజలు ఎంత పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది, మనసు ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అన్నమాట. నిజంగా నేనైతే మాత్రం ఎంతమంది కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటారని అనుకోలేదు. మాల ప్రాసెస్ చాలామంది వేసుకుంటున్నారు కదా, ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసుండిద్దిలే అనుకున్నాను. నాకు ఆ వీడియో అప్లోడ్ చేసిన దాని కింద కామెంట్ చూసినా తెలిసింది ఇంతమంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అసలు, మరి ఇంతమందికి తెలీదా అని. బ్రో ఇంకా ఎవరు తెలియని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఖచ్చితంగా మాత్రం స్వామివారి మాల ప్రాసెస్ వేసుకున్నా వేసుకోకపోయినా మాత్రం మన ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, మన ఫ్రెండ్స్ ఎవరొకరు మాల వేసుకుంటారు, వాళ్ళని అడగండి. కొత్తగా ఎవరిని చూస్తుంటే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్ బాయ్.